નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ભાવેશ વોરા આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌથી પહેલાં તો જો તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ ભાવેશ વોરાને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ઝડપથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દો, જેથી કરીને તમને નવા વિડીયો અંગેની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તેમજ આ વિડીયોને ઝડપથી લાઇક આપી દો, बराबर है। लाइक आपवानुं भूलता नहीं, सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, बेल आइकन दबाववानुं भूलता नहीं। तो चलो आपणे शरूआत करिए। हवे धोरण 12 चेप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश शास्त्र अने प्रकाशीय उपकरणनो आ छेल्लो विडियो लेक्चर है, जेनी अंदर आपणे जे स्वाध्यायना बाकी रहेला दाखलाओ छे एनो अभ्यास आपणे करवानो छे। बराबर, तो 22 दाखला आगळना लेक्चर सुधीमां आपणे पूरा कर्या हता। 23मा दाखलाथी आपणे शरूआत करीए। एमां छे 1 mm स्क्वेरना चोरसमां विभागेला एक समतल टुकड़ाने, एटले अहींया आगळ आ पहेलो भाग छे एमां दरेक टुकड़ानुं क्षेत्रफळ A बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वेर। बराबर, समतल टुकड़ाने हवे आगळ कीधुं छे 10 सेंटीमीटर केंद्र लंबाईना विवर्धक लेंस वडे जोवामां आवे छे। एटले लेंसनी केंद्र लंबाई f बराबर 10 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस, अभिसारी एटले बहिर्गोळ लेंस वडे आ लेंस टुकड़ाथी 9 mm दूर आंखनी नजीक राखेलो छे। एटले वस्तु अंतर u बराबर संज्ञा पद्धति प्रमाणे विचारो एटले -9 सेंटीमीटर आवे। बराबर, तो आमां आपणे शोधवानुं शुं कीधुं छे? तो पहला भागमां शोधवानुं कीधुं छे लेंसनी मोटवणी। मोटवणी शोधवा माटे आपणे सौथी पहेला प्रतिबिंब अंतर मेळवी लईए। प्रतिबिंब अंतर मेळववा माटे आपणे लेंसनुं सूत्र लागू पाडी दઈએ। एटले लेंसना सूत्र परथी शुं आवशे? लेंसनुं सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आमां आपणे v शोधवानुं छे, एटले तमे u ने सामे लई जाओ एटले 1/f प्लस 1/u आवशे। हवे आमां किंमत मूकी दो। f एटले केंद्र लंबाई छे 10 एटले 1/10। u बराबर -9 एटले 1/9 आवशे 9। माइनस निशानी आपणे आगळ आपी दीधी। चलो हवे आनुं आपणे सादुं रूप आपीए तो 1/v बराबर 10 અને 9 એટલે લસા આવશે 90। 10 છે ઉપર 9 વડે ગુણવાના, 9 છે ઉપર 10 વડે ગુણવાના, તો માટે v બરાબર આવશે -90 સેન્ટીમીટર। હવે આપણે આગળ મોટવણીનું મૂલ્ય શોધવાનું છે। બરાબર છે, અથવા તો ખાલી આપણે मोटवणी शोधीए तोय चाले। मोटवणीनुं सूत्र शुं आवशे? m बराबर, तो m बराबर आवशे अहींया आगळ v/u। बराबर छे, तो अहींया आगळ m बराबर v ना बदले तो v ना बदले -90 अने u ना बदले तो u ना बदले -9, तो m बराबर जवाब आवशे 10। मोटवणी 10 मळी। आनो मतलब के प्रतिबिंब छे ए 10 गणुं मळशे। हवे आगळ एमां ने एमां ज कीधुं छे के टुकड़ाना आभासी प्रतिबिंबमां दरेक चोरसनुं क्षेत्रफळ शोधो। तो दरेक चोरसनुं क्षेत्रफळ शोधवा माटे सौथी पहेला आपणे एनी क्षेत्रीय मोटवणी शोधवी पड़े। तो क्षेत्रीय मोटवणी बराबर रेखीय मोटवणीनो वर्ग थशे। बराबर, तो अहींया आगळ रेखीय मोटवणी 10 छे एनो वर्ग एटले जवाब आवशे 100। आ क्षेत्रीय मोटवणी थई गई। हवे आगळ छे प्रतिबिंबमां दरेक चोरसनुं क्षेत्रफळ शोधो। तो अहींया आगळ हवे प्रतिबिंबनुं क्षेत्रफळ शोधवा माटे अथवा तो क्षेत्रीय मोटवणीनुं सूत्र लखो। तो क्षेत्रीय मोटवणी बराबर प्रतिबिंबनुं क्षेत्रफळ छेदमां आवशे वस्तुनुं क्षेत्रफळ।
ચલો ક્ષેત્રીય મોટવણી, તો ક્ષેત્રીય મોટવણી છે 100. હવે આપણે સૌથી પહેલાં તો જે શોધવાનું છે ને એને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઈએ. તો અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, એટલે પ્રતિબિંબના ક્ષેત્રફળને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો એના બરાબર લખાશે ક્ષેત્રીય મોટવણી ગુણ્યા આવશે વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ. બરાબર. ચલો ક્ષેત્રીય મોટવણી, તો ક્ષેત્રીય મોટવણી ઉપર લખ્યું છે એ પ્રમાણે 100 અને વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ, તો ક્ષેત્રફળ છે 1 mm². એટલે અહીંયા આગળ જવાબ આવશે 100 mm². મિલીમીટરને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવું એટલે 10⁻1 આવે, એનો વર્ગ છે એટલે 10⁻2 સેન્ટીમીટર². તો માટે 1 સેન્ટીમીટર². આ થઈ ગયું પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ. ચલો આગળ પછી એ બી ભાગ છે તેમાં છે લેન્સની કોણીય મોટવણી શોધો. તો અહીં આગળ હવે લેન્સની કોણીય મોટવણી, ચલો તો લેન્સની કોણીય મોટવણી એટલે એનો મેગ્નિફિકેશન પાવર કેપિટલ M શોધીએ તો કેપિટલ M બરાબર આવશે D/U, માઇનસ નિશાની અવગણવાની. D બરાબર તો 25 છે અને U બરાબર 9 છે. તો માટે સાદુરૂપ આપીને તમે જવાબ લઈ આવો. 9 દુ 18 એટલે 2 પોઈન્ટ સમથિંગ કંઈક જવાબ આવશે. બરાબર. ત્યાર પછી આગળ ત્રીજો ભાગ છે એમાં સી વિભાગ છે એમાં શું લખવાનું છે રકમ સમજીએ. એમાં મેળવેલી મોટવણી અને બીમાં મેળવેલ મોટવ શક્તિ સમાન છે. તો અહીં આગળ આવશે ના. બરાબર. એનું કારણ કે લેન્સની મોટવણી અને મોટવ શક્તિ અને મોટવ શક્તિ આ બંને અલગ વસ્તુ છે. બરાબર. લેન્સની મોટવણી અને મોટવ શક્તિ આ બંને અલગ વસ્તુ છે, એક નથી. બરાબર. પરિણામે આપણે અહીં આગળ સ્વાધ્યાયનો 23મો દાખલો પૂરો કરીએ છીએ. મિત્રો 24મા દાખલાની રકમ તમારી સામે છે, જેમાં છે સ્વાધ્યાય 9.23માં સમતલ માની આકૃતિથી લેન્સને કેટલા અંતરે રાખવો જોઈએ કે જેથી મહત્તમ શક્ય મોટવ શક્તિ સાથે ચોરસો સ્પષ્ટ દેખાય. બરાબર છે. તો એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, પ્રતિબિંબ છે ને નજીક બિંદુ પર મળે. પ્રતિબિંબ ક્યાં મળવું જોઈએ? નજીક બિંદુ પર. બરાબર છે. ત્યારે મેગ્નિફાઈંગ પાવર આપણને મહત્તમ મળે છે, મોટવ શક્તિ આપણને મહત્તમ મળે છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો એ સેન્ટેન્સ અહીંયા આગળ લખી નાખવાનું કે નજીક બિંદુ જ્યારે પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુ પર મળે ત્યારે, જ્યારે પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુ પર મળે ત્યારે મેગ્નિફાઈંગ પાવર એટલે કે મોટવ શક્તિ મહત્તમ મળે છે. બરાબર. તો ચલો હવે એમાં કેન્દ્ર લંબાઈ F ની કિંમત તો મેં ઉપર લખી નાખી છે. અહીં પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે? તો પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુ ઉપર એટલે V બરાબર, તો V બરાબર થશે -25 સેન્ટીમીટર. ચલો હવે આપણે લેન્સનું સૂત્ર લાગુ પાડીને વસ્તુ અંતર મેળવી લઈએ. તો અહીં આગળ લેન્સના સૂત્ર પરથી બોલો શું આવે? તો લેન્સનું સૂત્ર આવશે 1/V - 1/U બરાબર 1/F. આમાં તમે
યુ શોધવાનું છે તો આમાં યુને કરતા બનાવો એટલે આવું બનશે 1/v -1/f. ચલો 1/u બરાબર વીના બદલે -25 અને એફ એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ છે 10. તો માટે હવે તમે અહીંયા આગળ સાદું રૂપ આપો 25 અને 10 બરાબર એટલે લસા કેટલો આવશે તો 25 અને 10 એટલે અહીંયા આગળ લસા આવશે 50. 25 છે એને તમારે 2 વડે ગુણવાના અને 10 છે એને તમારે 5 વડે ગુણવાના થશે બરાબર. તો માટે 1/u બરાબર -7/50 થાય. તો માટે u બરાબર -50/7 થશે. તો અહીંયા આગળ 70 49 એટલે 7.1 બરાબર અને પછી 4 સેન્ટીમીટર. u બરાબર 7.14 સેન્ટીમીટર મળશે બરાબર. એટલે કે લેન્સને કેટલો દૂર રાખવો જોઈએ 14 સેન્ટીમીટરે રાખવો જોઈએ બરાબર. એટલે અહીં આગળ આવશે આમ લેન્સને ચોરસથી 7.14 સેન્ટીમીટર દૂર રાખવો જોઈએ બરાબર છે. ચલો ત્યાર પછી આગળ હવે બી વિભાગ છે. બી ભાગ છે એમાં આ કિસ્સામાં મોટવણી કેટલી હશે તો અહીં આગળ આપણે મોટવણી શોધી કાઢીએ તો મોટવણી એમ બરાબર આવશે v/u. ચલો આમાં આપણે v અને u ની કિંમત લખીએ તો v બરાબર છે -25 અને u બરાબર છે -7.14. તો માટે આ વખતે આમાં કિંમત લખવા માટે આવું લખવાનું 25 અને જે 7.14 છે એમાં આપણે 50 અને છેદનો છેદ અંશમાં 7 એટલે 2.5 ભાગ્યા 50 એટલે 2 આવશે. તો માટે m બરાબર 7/2 એટલે 3.5 થશે. પછી સી વિભાગ છે એમાં આપણને મોટવ શક્તિ શોધવાનું કીધું છે. ઓકે, શક્ય મોટવ શક્તિ બરાબર. તો અહીંયા આગળ હવે મેગ્નિફિકેશન પાવર તો ચલો મેગ્નિફિકેશન પાવર શોધવા માટે m બરાબર આવશે d/u. તો d બરાબર 25 છે આપણે એનું મૂલ્ય જ શોધવાનું છે અને છેદમાં u બરાબર 50/7. તો ઉપરની કિંમત જ આવશે m બરાબર 3.5. તો આ કિસ્સામાં મોટવણી અને મેગ્નિફિકેશન પાવર બંને સમાન છે બરાબર. આ કિસ્સાની અંદર મોટવણી અને મેગ્નિફિકેશન પાવર બંને સમાન છે કારણ કે પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાય છે તો પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુ પર રચાય છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા આગળ આપણે આ 24મા નંબરનો દાખલો પણ પૂરો થયો. 9મા ચેપ્ટરમાં સ્વાધ્યાયના 25મા દાખલાની રકમ આ પ્રમાણે છે. એમાં પણ આપણે સ્વાધ્યાય 9.4નો જ ઉપયોગ 9.24નો ઉપયોગ કરવાનો છે. જો દરેક ચોરસના આભાસી પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ એટલે અહીં આગળ આપણે પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ શું આવશે તો પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ આવશે 6.25 mm². આપણે 23મા દાખલામાં જોઈ ગયા છીએ એ પ્રમાણે વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવશે તો વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ છે 1 mm² બરાબર. પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ 6.25 મેળવવું હોય તો વસ્તુ અને વિવર્ધક કાચ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હોવું જોઈએ. વસ્તુ અને વિવર્ધક કાચ વચ્ચેનું અંતર એટલે આપણે વસ્તુ અંતર
યુ શોધવાનું છે. જો આંખને આ વિવર્ધક કાચની ખૂબ જ નજીક રાખવામાં આવે તો ચોરસને તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકશો. બરાબર, એ આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તો સૌથી પહેલા અહીં આગળ આપણને પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ અને વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે, એટલે આના ઉપરથી આપણે એની ક્ષેત્રીય મોટવણી શોધી કાઢીએ. તો ક્ષેત્રીય મોટવણી બરાબર આમાં આવશે પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં આવશે વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ. ચલો ક્ષેત્રીય મોટવણી શોધી કાઢીએ આપણે. તો અહીં આગળ આવશે ક્ષેત્રીય મોટવણી બરાબર પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ. તો પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ 6.25 છેદમાં વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ એટલે 1. તો આના ઉપરથી આપણે ક્ષેત્રીય મોટવણી બરાબર આવશે 6.25. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો, એટલે ક્ષેત્રીય મોટવણી આપણને મળી ગઈ. હવે આના ઉપરથી આપણે એની રેખીય મોટવણી શોધી કાઢીએ, જેને આપણે m વડે દર્શાવીએ છીએ. તો રેખીય મોટવણી m બરાબર આવશે વર્ગમૂળમાં ક્ષેત્રીય મોટવણી. ચલો, રેખીય મોટવણી m બરાબર વર્ગમૂળમાં ક્ષેત્રીય મોટવણી એટલે 6.25. તો માટે m બરાબર 2.5. બરાબર, આ મોટવણી આપણને મળી ગઈ. હવે મોટવણી m બરાબર શું લખાય? તો m બરાબર v/u લખાય. તો ચલો, માટે v બરાબર શું આવશે? 2.5 × u આવશે. હવે આપણે લેન્સનું સૂત્ર લાગુ પાડીએ. તો અહીં આગળ લેન્સના સૂત્ર પરથી શું આવશે? લેન્સનું સૂત્ર 1/v - 1/u બરાબર 1/f. આમાં v ના બદલે 2.5 u લખો, -1/u લખો, બરાબર 1/f લખો. હવે આની અંદર આપણે લસા લઈ લઈએ. તો લસા આવશે 2.5u. ઉપર ડાબી બાજુના પદમાં 1 ગુણાશે, જમણી બાજુના પદમાં 2.5 ગુણાશે. f એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ. તો આગળ આપણે જોઈ ગયા એ પ્રમાણે કેન્દ્ર લંબાઈ 10 સેન્ટીમીટર મળે છે. કારણ કે આ દાખલો ગણવા માટે તમારે રકમ તો 23મા દાખલાની ધ્યાનમાં લેવી પડશે. હવે આપણે જ્યાં અટક્યા છીએ ત્યાં ડાબી બાજુના પદનું સાદુરૂપ આપો એટલે -1.5 છેદમાં આવશે 2.5u બરાબર 1/10. હવે આપણે આનું સાદુરૂપ આપી દઈએ બરાબર, અને આપણે u શોધી કાઢીએ. તો u બરાબર આવશે -6 સેન્ટીમીટર. સાદુરૂપ આપો એટલે u બરાબર આવશે -6. કઈ રીતે? તો જો આ 2.5 અને 10 છેદ ઉડી જાય એટલે 4 આવે બરાબર. 1.5 × 4 એટલે 15 ચોક 60 એટલે u બરાબર -6 આવશે. હવે આના ઉપરથી આપણે v શોધી કાઢીએ. તો v શોધવાનું સૂત્ર v બરાબર 2.5 × u છે. કિંમત મૂકી દો એટલે 2.5 અને u બરાબર -6. તો માટે v બરાબર આવે -15 સેન્ટીમીટર બરાબર. હવે છેલ્લે લખવાનું છે કે આ ચોરસને તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકશો? તો એનો જવાબ આવશે ના. બરાબર. એનું કારણ કે અહીં પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુ કરતા ઓછા અંતરે મળે છે. બરાબર, એટલે આપણે વસ્તુને સ્પષ્ટ જોઈ શકીશું નહીં. પ્રતિબિંબ કેટલા અંતરે મળે છે? 15 સેન્ટીમીટર. અને નજીક બિંદુ એટલે 25 સેન્ટીમીટર. એટલે પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુ કરતા ઓછા અંતરે મળે છે. પરિણામે આપણે પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ મેળવી શકીશું નહીં. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આમ અહીં આગળ આપણે સ્વાધ્યાયનો 25મો દાખલો પૂરો કરીએ છીએ.
મિત્રો 27માં દાખલાની રકમ તમારી સામે છે, જેમાં છે 1.25 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈનો ઓબ્જેક્ટિવ બરાબર, એટલે ઓબ્જેક્ટિવની કેન્દ્ર લંબાઈ FO બરાબર 1.25 સેન્ટીમીટર અને 5 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈનો આઈપીસની કેન્દ્ર લંબાઈ, તો આઈપીસની કેન્દ્ર લંબાઈ FE બરાબર 5 સેન્ટીમીટર વડે 30x કોણીય મોટવણી M બરાબર 30 મેળવવી હોય તો સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપની ગોઠવણ કઈ રીતે કરવી જોઈએ? સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપની ગોઠવણ એટલે તમારે ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસ વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું છે. આકૃતિમાં આપેલું છે, ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસ વચ્ચેનું અંતર થશે V0 પ્લસ UE બરાબર. એટલે અહીં આગળ આપણે V0 અને UE શોધવાનું થશે બરાબર. તો ચલો એ નક્કી કરવા માટે આપણે અહીં આગળ ગણતરી કરી નાખીએ હવે બરાબર. તો સૌથી પહેલાં તો મોટવણી M બરાબર આવશે MO ગુણ્યા ME બરાબર. એના માટે અહીંયા આગળ જો આઈપીસ માટે સમજજો ધ્યાનથી, આઈપીસ માટે પ્રતિબિંબ અંતર કેટલું આવશે? D બરાબર, તો D બરાબર 25 સેન્ટીમીટર, કારણ કે પ્રતિબિંબ તો નજીક બિંદુ પર મળે, એટલે D બરાબર અહીંયા આગળ આવશે આ 25 સેન્ટીમીટર બરાબર છે. તો હવે આના ઉપરથી આપણે આઈપીસની મોટવણી શોધી કાઢીએ. સમજજો ધ્યાનથી, આઈપીસની મોટવણી આપણે શોધી કાઢીએ. તો આઈપીસની મોટવણી ME બરાબર આવશે 1 પ્લસ D અપોન FE, તો અહીંયા આગળ આવશે 1 પ્લસ D એટલે 25 સેન્ટીમીટર અને FE એટલે આઈપીસની કેન્દ્ર લંબાઈ રકમમાં આપી છે 5. તો મોટવણી ME બરાબર 1 પ્લસ 5 એટલે જવાબ આવશે 6. આઈપીસની મોટવણી ME બરાબર આવશે 6. મોટવણી M બરાબર આવશે MO ગુણ્યા ME. M બરાબર 30 બરાબર. MO એટલે ઓબ્જેક્ટિવની મોટવણી અને ME એટલે આઈપીસની મોટવણી. ME આઈપીસની મોટવણી ઉપર મળી આપણને 6, તો માટે MO બરાબર આપણને મળે 5 બરાબર છે. અહીં આગળ આવશે MO બરાબર 5, પરંતુ MO બરાબર, તો MO બરાબર આવશે V અપોન U. MO ઓબ્જેક્ટિવ માટે ને, તો ઓબ્જેક્ટિવ માટે સંજ્ઞા પદ્ધતિ લાગુ પાડો એટલે માઇનસ V0 અપોન U0 બરાબર 5 આવે. તો આના ઉપરથી આપણે લખી શકીએ V0 બરાબર -5 U0 અને F0 એટલે ઓબ્જેક્ટિવની કેન્દ્ર લંબાઈ આપણને આપેલી છે 1.25 સેન્ટીમીટર. તો હવે આપણે ઓબ્જેક્ટિવ માટે લેન્સનું સૂત્ર લાગુ પાડીએ. ઓબ્જેક્ટિવ માટે આપણે લેન્સનું સૂત્ર લાગુ પાડતા, ચલો ઓબ્જેક્ટિવ માટે આપણે લેન્સનું સૂત્ર લાગુ પાડી દઈએ. તો અહીંયા આગળ આવશે 1 અપોન V0 માઇનસ 1 અપોન U0 બરાબર 1 અપોન F0. ચલો એટલે આમાં કિંમત મૂકી દઈએ આપણે. તો 1 અપોન V0 ના બદલે, તો V0 ના બદલે -5 U0 બરાબર અહીંયા આગળ આવશે -U0 બરાબર 1 અપોન F0. ચલો હવે અહીં આગળ તમે લસા લઈ લો. લસા લો એટલે લસા આવશે 5, U0 ઉપર તો 1 આવશે બરાબર. અહીં આગળ આપણે U0 ને કેટલા વડે ગુણવા પડશે? તો U0 ને આપણે 5 વડે ગુણવા પડશે, એટલે અહીં આગળ આવશે આ F0 બરાબર છે. તો માટે અહીં આગળ ચોકડી ગુણાકાર કરીને આપણે F0 એટલે U0 ને કરતા બનાવી દઈએ. તો U0 બરાબર આવશે -6 F0 અપોન 5. ચલો તો હવે આમાં U0 બરાબર -6, F0 એટલે એની કેન્દ્ર લંબાઈ, તો કેન્દ્ર લંબાઈ આવશે 1.25 અને છેદમાં 5
આનું સાદું રૂપ આપો, જવાબ આવશે -1.5 સેન્ટીમીટર. આ આપણને U0 મળી ગયા. પરંતુ V0નું સૂત્ર શું છે? તો અહીંયા આગળ આવશે V0 બરાબર -5 U0 છે. તો માટે V0 બરાબર -5 અને U0 ના બદલે -1.5. તો V0 બરાબર માઇનસ પ્લસ બરાબર 15 પંચા 75 એટલે જવાબ આવે 7.5 બરાબર. એટલે આ V0 આપણને મળી ગયું 7.5. હવે આ V0 એટલે આપણે ઓબ્જેક્ટિવ માટે ગણતરી કરી. હવે આવી જ ગણતરી કોના માટે કરવાની થશે આપણે? તો આવી જ ગણતરી આપણે હવે આઈપીસ માટે કરવાની થશે બરાબર. આઈપીસ માટે પ્રતિબિંબ અંતર VE બરાબર -25 સેન્ટીમીટર. કારણ કે આઈપીસ એ સાદું માઇક્રોસ્કોપ બને અને પ્રતિબિંબ એ નજીક બિંદુ પર રચાય છે. આઈપીસની કેન્દ્ર લંબાઈ FE બરાબર આવશે 5 સેન્ટીમીટર. હવે આના માટે પણ આપણે લેન્સનું સૂત્ર લાગુ પાડી દઈએ. તો લેન્સના સૂત્ર પરથી શું આવશે? લેન્સનું સૂત્ર 1/VE -1/UE બરાબર આવશે 1/FE બરાબર. ચલો હવે આમાં આપણે કિંમત મૂકી દઈએ. આમાં આપણે UE શોધવાના છે એટલે 1/UE ને કરતા બનાવો. તો માટે અહીંયા આગળ આવશે 1/VE -1/FE. ચલો અહીંયા આગળ 1/UE, VE બરાબર -25 અને FE બરાબર આવશે 5. આમાં તમે સાદુરૂપ આપીને હવે UE શોધી કાઢો. હવે લખવાનું આમ ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસ વચ્ચેનું અંતર. ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસ વચ્ચેનું અંતર. તો ચલો ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસ વચ્ચેનું અંતર એટલે અહીંયા આગળ આવશે V0 પ્લસ UE. માનાંકમાં લઈ લેવાનું એટલે કિંમત માઇનસ આવતી હોય તો પ્લસ થઈ જાય. સાદું રૂપ આપીને જવાબ શોધી કાઢો. ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસ વચ્ચેનું અંતર તમારે શોધવાનું થશે બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આગળ આપણે આ સ્વાધ્યાયનો 27મો દાખલો પૂરો થયો. મિત્રો 28મા દાખલાની રકમ છે એક નાના ટેલિસ્કોપમાં 140 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈનો ઓબ્જેક્ટિવ. ઓબ્જેક્ટિવની કેન્દ્ર લંબાઈ FO બરાબર 140 સેન્ટીમીટર અને 5 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈનો આઈપીસ. આઈપીસની કેન્દ્ર લંબાઈ FE બરાબર 5 સેન્ટીમીટર. તો આ ટેલિસ્કોપની મોટવ શક્તિ એટલે મોટવણી શોધવાનું છે. પહેલું છે જ્યારે ટેલિસ્કોપ તેની સામાન્ય ગોઠવણી કરેલ હોય ત્યારે. તો પહેલો ભાગ છે એમાં ટેલિસ્કોપ એની સામાન્ય ગોઠવણીમાં છે. તો સામાન્ય ગોઠવણીમાં મોટવણી M બરાબર આવશે FO/FE. તો માટે અહીં આગળ FO બરાબર 140 અને FE બરાબર 5. તો માટે M બરાબર આવશે 28. ચલો ત્યાર પછી આગળ હવે બીજો ભાગ છે એમાં જ્યારે અંતિમ પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુ અંતરે એટલે કે 25 સેન્ટીમીટર અંતરે મળતું હોય ત્યારે બરાબર છે. તો અહીં આગળ આવશે અંતિમ પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુ અંતરે રચાય છે બરાબર. અંતિમ પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુ અંતરે રચાય છે બરાબર. તો નજીક બિંદુ અંતરે રચાય તો આ વખતે મોટવણી M બરાબર શું આવશે? તો આ વખતે મોટવણી M બરાબર આવશે MO ગુણ્યા ME. તો માટે MO એટલે ઓબ્જેક્ટિવની મોટવણી
એના માટે આવશે FO અપોન FE. ME એટલે આઈપીસની મોટવણી. પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુએ મળે છે, પરિણામે આઈપીસ એ સાદું માઇક્રોસ્કોપ બની જાય, એટલે 1 + D અપોન FE થઈ જશે. સોરી, ઊંધું લખવાનું હતું. બરાબર, 1 + FE અપોન D થશે. તો માટે મોટવણી M બરાબર, આ જે સમીકરણ છે કોઈ જગ્યાએ આપેલું નથી આપણી ચોપડીમાં, પણ યાદ રાખવાનું તમારે. FO બરાબર 140, FE બરાબર આવશે 5, પછી 1 + FE ના બદલે 5 અને D ના બદલે આવશે 25. તો હવે આમાં આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ. તો માટે M બરાબર 140/5 કરો એટલે તો 28 આવશે જ. અહીં આગળ 1 + 1/5. તો માટે મોટવણી M બરાબર આવશે 28. 5 લસા લઈ લો એટલે 5 + 1 6 થઈ જશે. તો મોટવણી M બરાબર આવશે 28 × 6/5. આનું તમારે સાદુરૂપ આપી નાખવાનું. બરાબર, એટલે ઉપર 28 × 6 જે જવાબ આવશે એને તમારે 5 વડે ભાગવાના થશે. એટલે આમ આપણે અહીં આગળ સ્વાધ્યાયનો 28મો દાખલો પૂરો થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 29મા દાખલાની રકમ તમારી સામે છે, જેમાં છે સ્વાધ્યાય 9.28a માં દર્શાવેલ ટેલિસ્કોપ માટે ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હશે. તો એમાં ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસની જે કેન્દ્ર લંબાઈ છે ને એ તમારે 28મા દાખલામાંથી ઉઠાવવાની છે. મેં અહીંયા લખી જ નાખ્યું છે FO બરાબર 140 અને FE બરાબર 5 સેન્ટીમીટર. હવે આપણે શોધવાનું છે ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસ વચ્ચેનું અંતર. તો અહીં સૌથી પહેલા ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસ વચ્ચેનું અંતર. તો ચલો, ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસ વચ્ચેનું અંતર આવશે FO + FE. FO બરાબર 140 અને FE બરાબર 5. જવાબ આવશે 145 સેન્ટીમીટર. બરાબર છે. પછી આગળ બીજો ભાગ છે, એમાં જો ટેલિસ્કોપનો 3 કિલોમીટર દૂર આવેલા 100 મીટર ઊંચાઈના ટાવરને જોવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ઓબ્જેક્ટિવ વડે રચાતા ટાવરના પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ શોધો. બરાબર, આપણે ટાવરના પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ શોધવાની છે. બરાબર, એના માટે મેં જરૂરી એક નાનકડી આકૃતિ તમને દોરીને આપી દીધી છે, સમજૂતી માટે જ છે આકૃતિ. બરાબર છે. એમાં 100 બરાબર 100 મીટર ઊંચાઈનો ટાવર. બરાબર છે, અને એ 3 કિલોમીટર દૂર છે. એ 3 કિલોમીટર એટલે ઘણું બધું ડિસ્ટન્સ થયું. પરિણામે એનું જે પ્રતિબિંબ છે એ આપણને મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર મળશે. બરાબર, એટલે આકૃતિમાં જે બે ત્રિકોણ દર્શાવેલા છે, બરાબર છે, એક આ ત્રિકોણ અને બીજો આ બાજુનો ત્રિકોણ, એ બંને ત્રિકોણ સમરૂપ થશે અને પરિણામે અનુરૂપ બાજુના માપનો ગુણોત્તર સરખો થાય. બરાબર છે. તો આપણે અહીં આગળ 100/3 કિલોમીટર એટલે 3000 મીટર લઈ લઈએ તો 100 એને અનુરૂપ સામે આવશે H'. 3 કિલોમીટર એને અનુરૂપ બીજા ત્રિકોણમાં આવશે 140. બરાબર, આમાં હવે સાદુરૂપ આપીને H' શોધી કાઢો તમે. ત્યાર પછી આગળ હવે C ભાગ છે, એમાં એવું કીધું છે જો ટાવરનું અંતિમ પ્રતિબિંબ 25 સેન્ટીમીટર અંતરે મેળવવામાં આવે તો પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ શોધો. આપણે શેની ઊંચાઈ શોધવાની છે? તો આપણે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ શોધવાની છે. પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ એટલે કે H'. અંતિમ પ્રતિબિંબ 25 સેન્ટીમીટર અંતરે મળે. બરાબર, એટલે અંતિમ પ્રતિબિંબ એટલે કોના માટે ગણતરી કરવાની? તમારે આઈપીસ માટે. તો અહીં આગળ આઈપીસ માટે મોટવણીનું સૂત્ર આવશે ME બરાબર 1 + D અપોન FE. બરાબર, એમાં મોટવણી ME શોધી કાઢીએ. 1 + D 25 સેન્ટીમીટર. FE એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ આવશે 5. તો માટે ME બરાબર 1 + 5 બરાબર આવશે 6. હવે ME બરાબર 6 મળી ગયું. બરાબર છે. અંતિમ પ્રતિબિંબ માટે ગણતરી કરવાની છે આપણે. બરાબર,
તો અહીંયા આગળ સૂત્ર આવશે ME બરાબર અહીંયા આગળ આવશે H ડબલ ડેશ છેદમાં આવશે H ડેશ, તો માટે H ડબલ ડેશ બરાબર આવશે ME ગુણ્યા H ડેશ, તો માટે H ડબલ ડેશ બરાબર અહીંયા આગળ આવશે 6 ગુણ્યા અને અંતિમ પ્રતિબિંબ માટે ઊંચાઈ કેટલી લેવાની થશે બરાબર, તો એની ઊંચાઈ લેવાની થશે 4.67 સેન્ટીમીટર. H ડેશની કિંમત આપણે વિભાગ 2માં મેળવીશું બરાબર, એટલે એનો જવાબ આવશે 4.67 સેન્ટીમીટર બરાબર. આપણે થોડી જગ્યા કરીને લખીએ તો માટે અહીંયા આગળ આવશે H ડબલ ડેશ બરાબર ME ની કિંમત છે 6 અને H ડેશની કિંમત 4.67 સમથિંગ કંઈક આવશે, એટલે H ડબલ ડેશ બરાબર આવશે ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટર બરાબર. એકદમ સહેલો દાખલો હતો આ. એટલે આમ આપણે અહીંયા આગળ સ્વાધ્યાયનો 29મા નંબરનો દાખલો પૂરો કરીએ છીએ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, 9.30મો દાખલો તમારી સામે છે, જેમાં છે એક કેસેગ્રેન ટેલિસ્કોપમાં આકૃતિ 9.30માં બતાવ્યા મુજબ 9.30 આકૃતિ નીચે દોરીને જ આપેલી છે. બે અરીસાઓ વાપરવામાં આવે છે. ટેલિસ્કોપમાં અરીસાઓ એકબીજાથી 20 મિલીમીટર અંતરે છે, એટલે અહીંથી આ બે અરીસા વચ્ચેનું અંતર થશે 20 મિલીમીટર. 20 મિલીમીટર એટલે કે 2 સેન્ટીમીટર થશે. મોટા અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા, મોટો અરીસો એટલે અંતર્ગોળ અરીસો બરાબર. આ અંતર્ગોળ અરીસો શું કહેવાશે? ઓબ્જેક્ટિવ કહેવાય. અંતર્ગોળ અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા એટલે અહીંયા આગળ આપણે નીચે લખીએ અંતર્ગોળ અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા. તો અંતર્ગોળ અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા R1 બરાબર 220 મિલીમીટર છે. 220 મિલીમીટર. તો એની કેન્દ્ર લંબાઈ F1 બરાબર આવશે R1/2. R1/2 એટલે 110 મિલીમીટર. તો માટે F1 બરાબર આવશે 11 સેન્ટીમીટર. ચલો, આ અંતર્ગોળ અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ થઈ ગઈ. હવે બીજો એટલે બહિર્ગોળ અરીસા માટે શું આપ્યું છે? તો બહિર્ગોળ અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા 140 mm છે. બહિર્ગોળ અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા 140 મિલીમીટર છે. વક્રતા ત્રિજ્યા 140 હોય તો એની કેન્દ્ર લંબાઈ F2 બરાબર આવશે R2/2. R2/2 એટલે 70 મિલીમીટર. 70 મિલીમીટર એટલે કે 7 સેન્ટીમીટર લખાશે. હવે આગળ કીધું છે કે જો વસ્તુ અનંત અંતરે રહેલી હોય તો પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે? વસ્તુ અનંત અંતરે રહેલી છે, પરિણામે જે અંતર્ગોળ અરીસો છે તેના વડે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે? તો તેના વડે પ્રતિબિંબ મુખ્ય કેન્દ્ર પર મળે બરાબર. વસ્તુ અનંત અંતરે રહેલી છે. વસ્તુ અનંત અંતરે રહેલી છે, જેથી તેનું પ્રતિબિંબ અંતર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર પર અરીસાથી કેટલા અંતરે રચાય? તો કે અરીસાથી 11 સેન્ટીમીટર અંતરે રચાય બરાબર. આ પ્રતિબિંબ બહિર્ગોળ અરીસા માટે શું બને? તો આ પ્રતિબિંબ બહિર્ગોળ અરીસા માટે વસ્તુ તરીકે વર્તે છે બરાબર. આ પ્રતિબિંબ બહિર્ગોળ અરીસા માટે વસ્તુ તરીકે વર્તે છે. તો માટે બહિર્ગોળ અરીસા માટે વસ્તુ અંતર કેટલું આવશે? તો અહીંયા આગળ આવશે બહિર્ગોળ અરીસા માટે વસ્તુ અંતર. ચલો, બહિર્ગોળ અરીસા માટે વસ્તુ અંતર U બરાબર આવશે 11
અને બે અરીસા વચ્ચેનું અંતર 2 સેન્ટીમીટર છે ને, બાદબાકી કરો એટલે જવાબ આવશે 9 સેન્ટીમીટર. હવે આપણે બહિર્ગોળ અરીસા માટે ગણતરી કરી નાખીએ. તો અહીં આગળ હવે બહિર્ગોળ અરીસા માટે, તો બહિર્ગોળ અરીસા માટે આપણે અરીસાનું સૂત્ર લાગુ પાડીએ 1/v પ્લસ 1/u બરાબર 1/f. આપણે આમાં v શોધવાનો છે એટલે 1/v બરાબર 1/f માઇનસ 1/u. આપણે f2 કેન્દ્ર લંબાઈ કીધી છે. ચલો હવે આમાં કિંમત મૂકી દો એટલે 1/v બરાબર f2. f2 એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ બહિર્ગોળ અરીસાની આવશે 7 સેન્ટીમીટર. u એટલે વસ્તુ અંતર આવશે 9. તો માટે 1/v બરાબર 9 સિત્તા તો કે 63. ચોકડી ગુણાકાર કરો એટલે આ બાજુ 9 આ બાજુ 7 બરાબર. તો માટે v બરાબર વ્યસ્ત કરી નાખો એટલે 63 ભાગ્યા 2. 63ના તમારે અડધા કરવાના. 63ના અડધા કરો એટલે જવાબ આવે 31.5 સેન્ટીમીટર બરાબર. એટલે પ્રતિબિંબ અંતર v બરાબર આવશે 31.5. એટલે લખવાનું આમ અંતિમ પ્રતિબિંબ બહિર્ગોળ અરીસાની જમણી બાજુએ 31.5 સેન્ટીમીટર અંતરે રચાય. એટલે લખવાનું આમ અંતિમ પ્રતિબિંબ બહિર્ગોળ અરીસાની જમણી બાજુએ, બહિર્ગોળ અરીસાની જમણી બાજુએ 31.5 સેન્ટીમીટર અંતરે રચાય છે બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આમ આપણે અહીંયા આગળ સ્વાધ્યાયનો 30મો દાખલો પૂરો થયો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 9.31માં દાખલાની રકમ તમારી સામે છે, જેમાં છે ગેલ્વેનોમીટરના ગૂંચળા એટલે કે કોઇલ સાથે જોડેલ સમતલ અરીસાની ઉપર લંબ રૂપે આપાત કરેલ કિરણ આકૃતિ 9.33માં બતાવ્યા પ્રમાણે તે જ માર્ગે પાછું ફરે છે. એટલે પહેલા પરિસ્થિતિ આ રીતે આમ છે, કિરણ અહીંથી આગળ આમ આપાત થાય છે અને એના એ જ માર્ગે પાછું જાય છે. આમ આ પ્રારંભિક અવસ્થા થઈ, મેં આકૃતિમાં તમને બતાવ્યું. હવે આગળ છે ગૂંચળામાંથી પ્રવાહ પસાર કરવાના કારણે અરીસો 3.5 ડિગ્રીનું કોણાવર્તન અનુભવે છે. એટલે અહીં આગળ જે આ ખૂણો બનશે ને બરાબર છે, આ ખૂણો થીટા બરાબર 3.5 ડિગ્રી છે બરાબર. ખૂણો થીટા બરાબર 3.5 ડિગ્રીનું કોણાવર્તન અનુભવે છે. તો અરીસાથી 1.5 મીટર દૂર મૂકેલા પડદા ઉપર પરાવર્તિત કિરણના બિંદુનું સ્થાનાંતર કેટલું હશે? હવે આમાં થીટા બરાબર 3.5 ડિગ્રી એટલે અહીં આગળ જે કોણાવર્તન આવે, આકૃતિની ભૂમિતિ તમે બરાબર વિચારી લેજો બરાબર. એટલે આ ખૂણો આવશે 2 થીટા માપનો. થીટા બરાબર 3.5 ડિગ્રી છે બરાબર. તો આપણે એમાં ડી શોધવાનું છે. તો બહુ જ સિમ્પલ દાખલો છે. આકૃતિ ઉપરથી આપણે tan 2 થીટા લઈ લઈએ તો tan 2 થીટા બરાબર સ્મોલ ડી છેદમાં અહીં આગળ આજે 1.5 મીટર છે એને આપણે કેપિટલ ડી કહી દઈએ તો છેદમાં આવશે કેપિટલ ડી. તો માટે સ્મોલ ડી બરાબર કેપિટલ ડી ઇન્ટુ શું આવશે tan 2 થીટા. કેપિટલ ડી બરાબર 1.5 tan 2 થીટા. થીટા બરાબર 3.5 2 વડે ગુણો એટલે 7. તો માટે આની કિંમત તમારે એટલે tan 7ની કિંમત તમારે નેચરલ ટેનમાં જોઈ લેવાની. જે જવાબ આવે એને 1.5 વડે ગુણી નાખવાનો બરાબર. એટલે જે જવાબ આવશે પહેલા મીટરમાં આવશે, જવાબ નાનો આવશે એટલે એને તમે સેન્ટીમીટરમાં ફેરવી નાખો બરાબર. એટલે આમ અહીં આગળ આપણે સ્વાધ્યાયનો 31મો દાખલો પૂરો થયો. હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 9માં સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો આવ્યા છીએ. મિત્રો, 9.32માં દાખલાની રકમ તમારી સામે છે,
જેમાં છે આકૃતિ 9.34માં એક બહિર્ગોળ લેન્સ કે જેની બંને બાજુની વક્રતા ત્રિજ્યા સમાન છે, એટલે બંને બાજુની વક્રતા ત્રિજ્યા એક સરખી R1 બરાબર R2, એનો વક્રી ભવનાંક 1.5 છે, તેને પ્રવાહીના સંપર્કમાં સમતલ અરીસા પર મૂકેલ છે. એટલે આકૃતિ જુઓ તમે તો આ જે નીચે આ ડોટેડ લાઈન છે આ શું ભરેલું છે? પ્રવાહી. અને એની નીચે આ છે ને સમતલ અરીસો છે. આવું આપણને આપેલું છે. ચલો હવે આગળ છે, એક નાની સોયને મુખ્ય અક્ષ પર રહે તે રીતે તેનું ઉલટું પ્રતિબિંબ સોયના સ્થાને જ દેખાય ત્યાં સુધી ખસેડવામાં આવે છે. પિનનું લેન્સથી અંતર 45 સેન્ટીમીટર છે. હવે પ્રવાહીને દૂર કરી પ્રયોગનું પુનરાવર્તન કરતા આ અંતર 30 સેન્ટીમીટર મળે છે. તો પ્રવાહીનો વક્રી ભવનાંક શોધો. એટલે આ દાખલો થોડો ધ્યાનથી ગણજો. બરાબર. હવે જુઓ તો પ્રવાહી રાખેલ છે ત્યારે પિનનું લેન્સથી અંતર 45 સેન્ટીમીટર છે. એટલે એનો મતલબ એમ છે કે સંયોજનની એટલે કઈ રીતે? તો કે ઉપરનો લેન્સ અને નીચેનું પ્રવાહી. બરાબર. ઉપરનો લેન્સ એટલે બહિર્ગોળ અને નીચે પ્રવાહી એટલે અંતર્ગોળ. એટલે આ છે ને બહિર્ગોળ અને અંતર્ગોળ લેન્સનું સંયોજન આપેલું છે. બહિર્ગોળ અને અંતર્ગોળ લેન્સનું સંયોજન આપણને આપેલું છે. એટલે સંયોજનની સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ. સંયોજનની સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ. તો સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ કેપિટલ F કહી દઈએ આપણે, તો આ આપણને 45 સેન્ટીમીટર આપેલી છે. હવે રકમમાં એવું કીધું છે કે પ્રવાહીને દૂર કરી પ્રયોગનું પુનરાવર્તન કરતા, બરાબર છે, આ અંતર 30 સેન્ટીમીટર મળે છે. બરાબર. એટલે અહીં આગળ આપણે સમજીએ તો બહિર્ગોળ લેન્સ છે એની કેન્દ્ર લંબાઈ 30 સેન્ટીમીટર થશે. એટલે અહીં આગળ બહિર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ F1 બરાબર 30 સેન્ટીમીટર થશે. બરાબર. તો હવે આપણે અહીં આગળ પ્રવાહીનો જે લેન્સ બને છે એની કેન્દ્ર લંબાઈ શોધી કાઢીએ. તો અહીં આગળ પ્રવાહીનો જે લેન્સ બને છે એ બનશે સમતલ અંતર્ગોળ લેન્સ. સમતલ અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ. તો સમતલ અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ F2. તો આપણે બે લેન્સના સંયોજનવાળી થિયરી ભણી ગયા છીએ. એમાં સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવા માટે 1/f બરાબર 1/f1 પ્લસ 1/f2 આવશે. આમાં તમે F2 ને કરતા બનાવો એટલે અહીંયા આગળ આવશે 1/F માઇનસ 1/F1. તો માટે 1/F2 બરાબર F. કેપિટલ F એટલે 45 અને F1 એટલે આમાં આવશે 30. તો અહીંયા આગળ આવશે હવે F2 બરાબર કેટલો લસા આવશે આમાં? તો F2 બરાબર લસા આવશે 90. 45 છે તમે 2 વડે ગુણી નાખો, 30 છે 3 વડે ગુણો. બરાબર. આનું સાદુરૂપ આપી દો એટલે F2 બરાબર જવાબ આવશે -90 સેન્ટીમીટર. ચલો હવે આપણે આગળ ગણતરી કરવાની શરૂઆત કરીએ. ચલો તો એમાં હવે પ્રવાહીનો વક્રી ભવનાંક આપણે શોધવાનો છે. પ્રવાહીનો વક્રી ભવનાંક શોધવા માટે આપણે પ્રવાહી માટે લેન્સ મેકર્સ ફોર્મ્યુલા લાગુ પાડીશું. લેન્સ મેકર્સ ફોર્મ્યુલાની અંદર વક્રતા ત્રિજ્યાની જરૂર પડશે. પણ પ્રવાહીનો જે લેન્સ બને છે એ સમતલ અંતર્ગોળ લેન્સ છે, જેમાં સમતલ અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા, સમતલ સપાટીની વક્રતા ત્રિજ્યા ઇન્ફિનિટિવ આવશે. પણ જે અંતર્ગોળ સપાટી છે એની વક્રતા ત્રિજ્યા આપણે પહેલાં શોધવી પડે.
અને એના માટે આપણે પહેલા બહિર્ગોળ લેન્સ માટે લેન્સ મેકર્સ ફોર્મ્યુલા લાગુ પાડીશું. આપણે કેન્દ્ર વક્રતા ત્રિજ્યા શોધવાની છે એટલે સૌથી પહેલા આપણે બહિર્ગોળ લેન્સ માટે લેન્સ મેકર્સ ફોર્મ્યુલા લાગુ પાડી દઈએ. ચલો, બહિર્ગોળ લેન્સ માટે લેન્સ મેકર્સ ફોર્મ્યુલા એટલે 1/f1 બરાબર આમાં આવશે n2 - n1/n1 અને કૌંસમાં આવશે 1/r1 - 1/r2. રકમમાં આપેલું છે એ પ્રમાણે બંનેની વક્રતા ત્રિજ્યા સમાન છે, પણ સંજ્ઞા પદ્ધતિ પ્રમાણે વિચારો તો એક વક્રતા ત્રિજ્યા પ્લસ આવે અને બીજી માઇનસ આવે. હવે અહીંયા આગળ કેન્દ્ર લંબાઈ f1, તો f1 બરાબર 30 છે. n2 એટલે લેન્સનો વક્રીભવનાંક, તો બીજી લાઈનમાં જ આપણને આપેલું છે લેન્સનો વક્રીભવનાંક છે 1.5 - 1/1. અહીં 1/r1 ના બદલે r પ્લસ 1/r. હવે અહીં આગળ આ 1/30, અહીં આગળ આવશે 0.5, આમાં આવશે 2/r. તો માટે વક્રતા ત્રિજ્યા r બરાબર આવે 30 સેન્ટીમીટર. ચલો, આ વક્રતા ત્રિજ્યાની ગણતરી અથવા તો આ વક્રતા ત્રિજ્યાનો ઉપયોગ આપણે સમતલ અંતર્ગોળ લેન્સ માટે કરીશું. આ લેન્સ પ્રવાહી વડે બને છે એટલે અહીં આગળ આવશે હવે પ્રવાહી વડે બનતા સમતલ અંતર્ગોળ લેન્સ માટે. સમતલ અંતર્ગોળ લેન્સ માટે તો એમાં ગણતરી કરીએ તો એમાં આવશે 1/f2 બરાબર લેન્સ મેકરસ લાગુ પાડવાનું છે n2 - n1/n1. અહીં આગળ આવશે 1/r1 - 1/r2. r1 બરાબર આપણે 30 સેન્ટીમીટર અને r2 બરાબર આપણે ઇન્ફિનિટિવ લઈ લઈએ. n1 બરાબર હવા માટે 1 લેવાનું થશે એટલે સંજ્ઞા પદ્ધતિ પ્રમાણે વિચારો એટલે r1 બરાબર -r થશે અને r2 બરાબર આપણે મૂકી દઈએ ઇન્ફિનિટિવ. હવા માટે n1 બરાબર 1 અને કેન્દ્ર લંબાઈ f2 બરાબર આગળ આપણે મેળવેલી છે -90 સેન્ટીમીટર. આ બધી કિંમત મૂકી દો એટલે અહીં આગળ આવે 1/90 બરાબર 1/90 સેન્ટીમીટર બરાબર. ચલો, હવે થોડી માર્કર પેન છેલ્લે અટકી છે બરાબર છે, જોઈ લઈએ, ના અટકે તો સારું છે બરાબર. પણ ઓકે થઈ ગઈ ચાલુ. ચલો, એટલે અહીં આગળ આપણે છેલ્લે લખવાનું થશે f2 ની કિંમત આવશે -90 સેન્ટીમીટર બરાબર. n2 શોધવાનું છે, n1 બરાબર 1/1. આમાં આવશે 1/r1, r1 બરાબર આવશે -r અને r2 બરાબર આવશે ઇન્ફિનિટિવ. ચલો, 1/∞ બરાબર શું થઈ જશે તો 1/∞ બરાબર 0 થશે. હવે અહીં આગળ આવશે -1/90, ઉપર આવશે n2 - 1, આમાં r ની કિંમત લખો એટલે 30 બરાબર. સામે માઇનસ ઉડી જાય, આ 30 અને આ 90 એટલે 3, તો માટે -1/3 બરાબર આવશે n2, સોરી માઇનસ તો ઉડી જશે એટલે પ્લસ થઈ જશે n2 - 1. ચલો, n2 ને તમે કરતા બનાવો એટલે n2 બરાબર 1/3 વત્તા 1 બરાબર. ચલો, હવે આપણે આમાં લસા લઈ લઈએ એટલે n2 બરાબર આવે 4/3 અને 4/3 એટલે 1.33 એટલે વક્રી ભવનાંક આપણને મળશે 1.33. પ્રવાહી એટલે બીજી રીતે કહીએ તો આ પ્રવાહી બીજું કશું જ નહીં પરંતુ પાણી મૂકેલું છે, કારણ કે પાણીનો વક્રી ભવનાંક 1.33 આવે બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીં આગળ આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 ના બધા જ દાખલા પૂરા કરીએ છીએ.